Throughout this video, we are going to deal with eco-criticism, an essential part of literary critic theory. So, eco-criticism, according to Cheryl Glodfelty, is the study of the relationship between literature and the physical environment. Cheryl Glodfelty is an environmentalist and professor of ASLE. ASLE means ASLE. This is the short form for Association of the Study of Literature and Environment. So, Cheryl Glodfelty is the founder of ASLE, and this foundation stands for the protection of environment and to prevent current environmental crisis. That is why she is considered as one of the most influential persona in eco-criticism or eco-critic theory. So I already mentioned that Cheryl Glodfelty defined eco-criticism is the study of relationship between literature and physical environment and how the environment is represented in literature. So this is also one of the major feature of eco-criticism. So first one is it is studies about the relationship between literature and physical environment and how this environment is represented in literature. And one more thing, that eco-critics examines how the human treats the non-human in technocracy and investigate possible solutions for the current environmental crisis. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്കോ-ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറും ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും, അതുമാത്രമല്ല നോൺ ഹ്യൂമൻസിനെ, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അല്ലാത്ത നമ്മുടെ നേച്ചറിലെ ലിവിങ് ബീയിങ്സ്, അതായത് അനിമൽസ്, ബേർഡ്സ് ഒക്കെ നോൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ്. സോ നോൺ ഹ്യൂമൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദി കറൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്രൈസിസ്, അതായത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്കോ-ക്രിറ്റിസിസം വന്നതിന് ശേഷം, വന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിലനിൽക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്രൈസിസിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇക്കോ-ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്കോ-ക്രിറ്റിസിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. While the American version is commonly designated as eco-criticism, the British school is known as the Green Studies. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ സ്റ്റഡീസും ഇക്കോ-ക്രിറ്റിസിസും സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ക്രിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഒരു ഇക്കോ-ക്രിറ്റിസിസത്തെ ഇക്കോ-ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. In 1962, Rachel Carson published The Silent Spring. The Silent Spring is a work written by Rachel Carson and it published in 1962. So this book absolutely against the ill effects of agricultural industrial toxic residue. So after industrialization or the development of technologies and sciences became very harmful to environment, or in other words, environmental issues reached at the peak level after the industrialization and after the development of technologies. In a way, industrialization and the development of technologies or technological developments are very effective to human beings, but it is effective only for human beings, but it is very harmful to our environment. So at that time, Rachel Carson published her work, The Silent Spring. In that work, Rachel Carson noticed or pointed out the each and every problems that have made by the industrialization and how these science and technologies became harmful to nature. പിന്നെ ഒരു 1970s ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഇക്കോളജിസ്റ്റായ ആർണി നയേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽ ഡിവാൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡീപ്പ് ഇക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട്
വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വരും. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മീൻസ് വനനശീകരണം, പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസും എന്താണ്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് ജനസംഖ്യാ വർധനവ്. കാരണം പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള റിസോഴ്സുകളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടും ജനസംഖ്യ കൂടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഉപയോഗം കൂടുന്തോറും എന്താവും, വേസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് വിൽ ബി വെരി ഹാംഫുൾ ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസിങ്ങും എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷനാണ്. പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അതും എന്താണ്, ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ്. സോ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ഡീപ്പ് ഇക്കോളജിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ആർനെ നയാസ് ആൻഡ് ബിൽ ഡെവാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്രൈസിസിന് 2 ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഭോപ്പാലിൽ ചെർണോബിലിൽ ആണവ നിലയം ലീക്കായത്, ആണവ നിലയം ചോർന്നു. സോ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചെർണോബിലുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ പ്ലാന്റ് ലീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ മീഥേൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതകം നിറയുകയും അത് ശ്വസിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഹൊറർഫുൾ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻഡോസൾഫാനിന് വിക്റ്റിമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധിച്ചു എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 2 എക്സാമ്പിൾസും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എൻഡോസൾഫാൻ ട്രാജഡി ആൻഡ് ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി. So, Chernobyl reaction leakage and the endosulfan tragedy were occurrences that demanded widespread action of deep ecology. സോ ഈ ഒരു ഡീപ്പ് ഇക്കോളജി ഇത്രയും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയത് ഈ 2 ട്രാജഡിക്കും ശേഷമാണ്. കാരണം ഇത് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, അതുപോലെ നമ്മുടെ എയർ, വാട്ടർ, മണ്ണ്, അതുപോലെ എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളെ പോലും, നമ്മുടെ ലോകത്തിന് തന്നെ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ നാശത്തിന് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ്. സോ ഈ ഒരു കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. സോ ഇത്തരം ഹൊറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു മെസ്സേജുമായിട്ടാണ് ഡീപ്പ് ഇക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും ഈ ഡീപ്പ് ഇക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഇക്കോളജി എന്താണെന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി ഡീപ്പ് ഇക്കോളജി ആസ് എ ഫൗണ്ടേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റലിസം. അതുമാത്രമല്ല, വി ക്യാൻ കോൾ ഡീപ്പ് ഇക്കോളജി ആസ് ദി എക്സ്ട്രീം ഫോം ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ തിങ്കിങ്. ഇപ്പോൾ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം, പ്രകൃതിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എതിരായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ കൂടി ഡീപ്പ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം തിങ്കിങ് ആണ്. അതായത് ഇക്കോ സെൻറ്റർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഡീപ്പ് ഇക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. They argued that humans are considered as only one species among many in the environment, and large numbers of humans are seen as harmful to environment in which they live. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മറ്റുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഹാംഫുള്ളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
Contrary to anthropocentric thinking, deep ecology envisages emotional responses to nature rather than the rational approach of human-centered philosophy. അതായത് ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് മനുഷ്യനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പവർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ മനുഷ്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഈസ് ദി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്ന തിയറി. പക്ഷേ അതിന് എക്സ്ട്രീംലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡീപ്പ് ഇക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. സോ ദേ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് നോട്ട് ദി സെൻറ്റർ ബട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എവറിത്തിങ്. അതൊരു കണക്കിന് സത്യമാണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. ബട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അതായത് മനുഷ്യനില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യനിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദി സെൻറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇക്കോ സെൻറ്റർ ഓർ ഇക്കോസെൻട്രിസം. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് പോകാം. So, eco-criticism in the modern sense was founded by Claude Felty with the publication of the Eco-Criticism Reader in 1992. In fact, ASLE means Association for the Study of Literature and Environment, founded in 1992 along with the journal ISLE, Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ വക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോഡ് ഫെൽറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലോഡ് ഫെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ക്ലോഡ് ഫെൽറ്റിയുടെ വർക്കാണ് ദ ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസം റീഡർ, പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1992. ദെൻ ആസ്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതും 1992 ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ആസ്ലയുടെ ജേണലിൻ്റെ പേരാണ് ISLE, ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1993. ദിസ് ബിക്കെയിം എ ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഡിസ്കസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കണ്ടംപററി കൾച്ചർ. സോ ഈ ഒരു ജേണലിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് എന്തായി, വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചും, എങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റലിനെ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ഒരു ജേണലിലൂടെ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് വില്യം റൂക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കായിരുന്നു. 1978 ഈ ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് വില്യം റൂക്കോട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. Then eco-critics argues that the wilderness of the world, if at all there is one at present, the contaminated by toxic waste, nuclear residue and global warming. So wilderness of the world, അതായത് വേൾഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേച്ചറിനെയാണ്. സോ നേച്ചറിലുള്ള ആ വന്യത അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാടുകൾ, വൈൽഡർനെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ ഇടതൂർന്ന കാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. സോ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി ടോക്സിക് വേസ്റ്റ്. അതിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാൻ കാരണം എന്താണ്? ദ യൂസേജ് ഓഫ് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ റെസിഡ്യൂ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊല്യൂട്ടഡായി വരികയാണ്. സോ അതുപോലെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാടുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാടുകളുടെ വിസ്തീർണമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് എന്നാണ്, വിഷകരമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിരിക്കാം, ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളായിരിക്കാം. മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. സോ അതിൻ്റെ യൂസേജും പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റെസിഡ്യൂ, അതായത് രാസവസ്തുക്കളുടെ റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസും പിന്നെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും, ആഗോളതാപനം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് കാടുകളുടെ കണ്ടാമിനേഷന് കാരണമായിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ്. Then the emergence of environmentalism is a result of the doubt about anthropocentrism, which places humanity as the center of everything. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എൻവയോൺമെൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു
പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള കാരണം ഒരു ഡൗട്ടാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണോ ഈ ഒരു വേൾഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നൊരു ഡൗട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ഹ്യൂമൻ ഈസ് നോട്ട് ദി സെൻറ്റർ, ബട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ എ മിയർ പാർട്ട് ഓഫ് our environment. So this is the fact. Then next point, Lynn White Jr. Lynn White Jr. is a critic and he traces Christianity as the most anthropocentric religion in history in the light of this command. Command ഇങ്ങനെയാണ്, ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് ഈ command. So this command is like this: God given man dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് മോസ്റ്റ് ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ എന്നാണ് ലിൻ വൈറ്റ് ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്ക് പറയുന്നത്. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഗോഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹ്യൂമൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനിന് ഭൂമിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഡൊമെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. റിലീജിയൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹ്യൂമൻസിന് വേൾഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ, നേച്ചറിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡൊമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു റിലീജിയൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡൊമിനൻറ്റ് പവർ ശരിക്കും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻസ് എത്രത്തോളം എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നേ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ചൂടൊക്കെ അതിന് വലിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബാലൻസ് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇത്രയും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഓസോൺ പാളിയിലൊക്കെ അത്രയും വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടൊക്കെ കൂടാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ ആ ഒരു സൈക്ലിങ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോ ഫെമിനിസം ആണ്. സോ ഇക്കോ ഫെമിനിസം, എ ടേം കോയിൻഡ് ബൈ ഫ്രഞ്ച് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫ്രാങ്കോസ് ഡി ഈബോൺ in 1974, is a branch of eco-criticism and feminism that examines the connection between women and nature. അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫെമിനിസ്റ്റായ ഫ്രാങ്കോസ് ഡി ഈബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത്. 1974 ഈ ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വിമൻ ആൻഡ് നേച്ചർ, അതാണ് ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസവും ഫെമിനിസവും മിക്സായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്, ഒരു ഡിസൈപ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി examines the ways both nature and women are treated by patriarchal society. അതായത് ഈ ഒരു ഫിലോസഫിയിൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് വിമനെയും അതേപോലെ നേച്ചറിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമി മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി മാതാവ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് മദർ നേച്ചർ. അപ്പം നേച്ചറിനെ നമ്മളെപ്പോഴും മെറ്റഫോറിക്കലി വിമനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്.
കാരണം മദർ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മാതാവ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശേഷണത്തെ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഓഫ് വുമൻ ആൻഡ് ഫെമിനൈസേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ മെൻ ഡൊമിനേറ്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് വിമൻ ആസ് ഇഫ് ദേ ആർ എസെൻഷ്യലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഓഫ് വുമൻ, അതായത് വിമനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നാച്ചുറലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനൈസേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ, പ്രകൃതിയെ ഫെമിനൈസ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നേച്ചറും വിമനും എങ്ങനെയാണ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതായത് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി വിമനെയും നേച്ചറിനെയും ഒരുപോലെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും എങ്ങനെയാണ് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ഒരേപോലെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റബിൾ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇക്കോ ഫെമിനിസത്തിന് 2 ബ്രാഞ്ചസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് റാഡിക്കൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസം, രണ്ടാമത്തേത് കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസം. ദ റാഡിക്കൽ eco-feminists target the historical and cultural backgrounds that equate the feminine and nature with negative or commodifiable attributes, while men have been elevated as capable of establishing order. ഈ റാഡിക്കൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും വിമനെയും അതുപോലെ നേച്ചറിനെയും ഒരു നെഗറ്റീവ് കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോഡിഫയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രകൃതിയെയും സ്ത്രീകളെയും പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെയും, അതായത് നേച്ചറിനെയും വിമനെയും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാണ് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് റാഡിക്കൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നത് കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസമാണ്. ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്, ദേ പ്രൊമോട്ട്സ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വിമൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. വിമൻ്റെയും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഒന്നും കൂടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റിനും ഒരുപാട് ജെൻഡർ റോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് സോഷ്യലി ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലി ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചറിനെയും വിമനെയും ഈ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ഒരുപാട് ജെൻഡർ റോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിമനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ദേ ആർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്, അതായത് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫാമിലി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യുക, ചിൽഡ്രനെ നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് സൊസൈറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജെൻഡർ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നേച്ചറിനെയും അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. അതായത് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ഒരു എലമെൻ്റായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നേച്ചർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നേച്ചറിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട വാട്ടർ, എയർ, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വേറെ മെറ്റീരിയൽസ്, അപ്പോൾ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അത് ക്ലോത്ത്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജുവല്ലേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ
നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പെയിൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രകൃതി വേണം. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, എക്കോ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ്. വീട് വൃത്തിയാക്കാനും, കുട്ടികളെ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ അവരെ നോക്കാനും, ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കാനും, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും, ഹസ്ബൻഡിനെ സെർവ് ചെയ്യാനും, അങ്ങനെ എല്ലാ ജോലികൾക്കും, എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും വിമനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താ, ഹൗസ് വൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, വീട്ടിൽ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേഡല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ എന്താണ്, നേച്ചർ അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്താതെ വെറുതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷെ അതേപോലെ ആ നേച്ചറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് ആരും ചിന്തിക്കുന്നതുമില്ല. അതുപോലെ നേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ആരും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതിനെതിരെയാണ് കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പ്രതികരിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസം ഓൾസോ ഹാസ് റൂട്ട്സ് ഇൻ നേച്ചർ ബേസ്ഡ് റിലീജിയൻ, ഗോഡസ് ആൻഡ് നേച്ചർ വർഷിപ്പ് ആസ് എ വേ ഓഫ് റിഡീമിംഗ് ബോത്ത് ദി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് വിമൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ റോൾ ഇൻ ദാറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. അതായത് കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ നേച്ചറിനെ ഗോഡസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വന്ദന ശിവ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നേച്ചറിനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദൈവങ്ങളെപ്പോലെ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ട്രൈബ്സൊക്കെ നേച്ചറിനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ നേച്ചറിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ, അതുപോലെ സൂര്യനെ, ചന്ദ്രനെ, ഭൂമിയെ, ഇവരൊക്കെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പാർട്ടായിട്ടാണ് കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസത്തെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവർ നേച്ചറിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദൈവങ്ങളെല്ലാത്തിനും അവരെ ഗോഡസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരിക്കലും ഒരു മെയിൽ ഗോഡിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, അതായത് ഗോഡിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, പകരം ഗോഡസ് ആയിട്ടാണ് കൾച്ചറൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു വർക്ക് 1993 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മരിയ മൈസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു റൈറ്ററും പിന്നെ വന്ദന ശിവയും കൂടിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഓതർഷിപ്പിലുള്ള ബുക്കാണ് ഇക്കോ ഫെമിനിസം. 1993 ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. സോ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയൊരു ബുക്കായിരുന്നു. സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇക്കോ ഫെമിനിസത്തിൽ വരുന്ന മേജർ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൽ വേറെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഇക്കോ ഫെമിനിസം, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഇക്കോ ഫെമിനിസം, സ്പിരിച്വലിസ്റ്റിക് ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർ അനിമൽസിനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ പോലെ തന്നെ അനിമൽസ് എന്താണ്, അവരും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കും എന്ത് വേണം, സംരക്ഷണം വേണം. മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫുഡ്. ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. കാരണം മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. ഹ്യൂമൻസാണ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും കാടുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു, ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവയെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൽഫിഷായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത് ശരിക്കും ഹ്യൂമൻ പവറിനെ നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു
വെജിറ്റേറിയൻ ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അനിമൽസ് ആർ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ഫുഡ് എന്നാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എക്കോ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ദെൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു.